اب یہ ویڈیو کسی غیر مسلم کو دکھا کے آپ اس سے پوچھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو یقیناً اس کا جواب ہوگا کہ یہ شاید کوئی ہندوؤں کا مندر ہے اور یہاں پہ ان کی بھگوان کی کوئی آرتی یا اس طرح کی کوئی پوجا ہو رہی ہے اور اس طرح کا دھواں چھوڑا جا رہا ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے جو ان قبر پرستوں نے چھوڑ دیا ہو جو کہ انہیں ہندوؤں پر ان کی عادات سے الگ کرتا ہو۔ اور یہ منظر بھارتی ریاست گجرات کے اندر موجود سید علی میرا درگاہ کے ہیں، جسے مکمل طور پر ایک شرک کے اڈے کے اندر بدل دیا گیا ہے، اور اسے کوئی درگاہ نہیں، آپ باقاعدہ طور پہ اسے مندر کہہ سکتے ہیں۔ آج کل تو ان لوگوں نے جادو اور روحانی علاج کے نام پہ آن لائن لوٹنے کی سروس بھی شروع کر دی ہے۔ مطلب آپ آن لائن کہیں سے بھی پیسے بھجوائیں اور فون پر یہ جنات کو ڈرا دھمکا کے یہ ان کو دور بھگا دیں گے، اور آپ یقین جانیں ایسا ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ ایسے شیطانی جنات جو کسی شخص کے جسم پہ قابض ہوں وہ اس طرح کی شرکیہ ایکٹیویٹیز کے بعد انہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ اس شخص کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ نہیں بلکہ یہ درگاہ کے اندر موجود دفن شخص میری تمام مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، اور اس کے بعد نسل در نسل اس کو یوں ہی گمراہ کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو کہ اس کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے، ان پر شیطانی جنات چاہ کر بھی حاوی نہیں ہو سکتے، لیکن دوسری طرف اس طرح کے درگاہ جیسے شرک کے اڈے تو ان کے رہنے کا سب سے بہترین ٹھکانہ ہوا کرتے ہیں۔ اب ان ویڈیوز کے اندر آپ کو صرف دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے، جو غریب ہیں اور ان پڑھ بھی ہیں، اور ان لوگوں کی اسی جہالت اور توہم پرستی کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ شرک کے اڈوں پر لاکھوں کروڑوں کی کمائی کرتے ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، الٹا یہ تو اسلام کی بدنامی ہے۔ ان لوگوں میں سے شاید ہی کچھ شخص ایسا ہو کہ جس نے زندگی کے اندر قرآن کھول کے پڑھا ہو یا پھر اسے کلمہ یا نماز بھی پوری آتی ہو۔ وہ اسلام جو کہ انہی توہم پرستی اور شرک اور کفر سے انسان کو آزاد کرنے آیا تھا، آج اسی اسلام کو بت پرستی کے اندر بدلا جا رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ بھگوان کی جگہ ایک ایسے انسان کی قبر سے بدل دیا گیا ہے جو کہ ساری زندگی اس گمراہی سے نکالنے کے لیے ان انسانوں کو تبلیغ کرتا رہا، لیکن آخر میں اسی کو بزنس بنا دیا گیا۔ اب ذرا یہ منظر آپ دیکھیں جس کے اندر ملتان کے دربار میں لوگ اپنے سر اور داڑھی کو اس لیے رگڑ رہے ہیں تاکہ ان کے بال آ جائیں۔ پتہ نہیں یہ دیوار کون سا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتی ہے۔ سرکار کے مزار پر جہاں پر لوگ سر رگڑتے ہیں، داڑھی رگڑتے ہیں اور ان کے بال آ جاتے ہیں، جب یہاں سے رگڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی کرامت کے صدقے یہاں پر مجھے داڑھی بھی عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا کمپیریزن کریں کہ ان لوگوں کو ایک پتھر کی دیوار سے امید ہے کہ یہ ان کی تمام مشکلیں آسان کر سکتی ہے، کوئی بھی پریشانی دور کر سکتی ہے، اور ہندوؤں کو پتھر کے مجسمے سے۔ اس قدر جہالت اور توہم پرستی پر صرف یہاں پر جانے والے لوگوں کا پر افسوس نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی شرم کا مقام ہے جو ایز اے میڈیا وہاں پہ جاتے ہیں اور ایسی افواہوں کو پھیلاتے ہیں اور ان کو سچ سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں تک پھیلاتے ہیں۔ جب سوشل میڈیا کے چینل کو کچھ نہ مل رہا ہو تو اسی طرح کی بے تکی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر ویورشپ حاصل کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کمائی ہو سکے۔ یہ کام یہ نہیں کرتے کہ اس گمراہی کو، ان بدعات کو، ان جھوٹی باتوں کو ایکسپوز کیا جائے اور لوگوں کے سامنے سچ کو لایا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس قدر گندی دیوار سے بال تو چہرے پر نہیں آئیں گے لیکن سکن انفیکشن ضرور ہو جائے گا۔ اور اب ان لوگوں کی ایک اور ویڈیو دیکھیں جس کے اندر وہ دربار کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پہ کنوارے لوگ جا کر اگر مالا چڑھاتے ہیں تو اس شخص کی شادی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں موجود ایک ایسا دربار جہاں پر جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ آ کر اس دربار پر مالا چڑھائیں اور کچھ ہی دن بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ بالکل ہندوؤں کے عقیدے کی طرح، کیونکہ وہ لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی خاص کام کروانا ہے تو اس بھگوان کے مندر کے اندر جا کے ماتھا ٹیک کر چڑھاوے چڑھا کر ہمارا کوئی کام جو رکا ہوا ہے وہ بہت ہی جلدی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں میں اور پڑھے لکھے جہلوں میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف جا کر بنائے گئے درباروں میں سے اسی طرح کی جہالت اور گمراہی معاشرے کے اندر پھیلے گی جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں کہ قبروں کو دھونے کا پانی بھی شفا کے طور پر بکنے لگا ہے۔ کیا ہے یہ بابا کے غسل کا پانی ہے سرکار کا۔ غسل کا پانی ہے؟ اچھا اچھا، نہیں یہ ہر جمعرات اتوار کو نہیں درگاہ میں دھلائی صفائی ہوتی ہے وہ اس کا پانی رکھا ہے انہوں نے۔ نہیں، اس کا نہیں، اور کون سا ہے؟ یہ سرکار کے مزار کے غسل کا۔ ہاں مزار کا غسل کا ہے نا، جو مزار اندر جو روزہ بنا ہوا ہے، قبر بنی ہے، اس کی دھلائی ہوتی ہوگی، اس کا پانی ہے یہ۔ اچھا نہیں میں پیوں گا نہیں، میں ہم ویسے پوچھ رہے تھے۔ مطلب انہوں نے خود کا اپنا آب زمزم بھی جو ہے وہ ایجاد کر لیا، تو یہ پہلے سے ہی کر رہے تھے اس طرح۔ ایسے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ یہ قبر والے میری مدد کر دے، یہ قبر والے مالا مال کر دے، یہ قبر والے بہت بڑا سارا گھر دے دے، قبر والے۔ ڈر لگا تو اللہ یاد آیا نا۔
बे अगर मैं तुझे कुछ दे पा रहा होता तो खुद 6x2 की कब्र में क्यों होता? जाके अल्लाह से मांग। अब ज़रा ये चेक करें कि ये मुल्तान शहर के अंदर होने वाली एक महफिल मिलाद है जिसके अंदर एक औरत स्टेज पर खड़ी होकर बिना पर्दे के गैर महरम मर्दों के सामने नात तो नहीं लेकिन मुझे शराबी बना दिया कोई गाना गा रही है। आप मुझे बताएं कि इस तरह से इस्लाम की तज़लील क्या कोई गैर मुस्लिम भी करने का सोच सकता है जैसे ये लोग ख़ुद कर रहे हैं? मतलब ये कौन सी महफिल नात है, कोई कवाली है या फिर कोई डीजे म्यूज़िकल नाइट है? इन लोगों को ना नात के मानों का पता, ना पर्दे, ना शर्मो हया, ना कलमे का पता। बस मुसलमान घर के अंदर पैदा हो गए हैं। दुनिया सबसे सच्चा मज़हब इन जहलों के हाथ लग चुका है कि अल्लाह के रसूल ने हमें हर एक चीज़ का तरीका सिखा दिया। क्या आप अपनी पैदाइश की खुशी का तरीका उम्मत को नहीं समझा सकते थे? अब ये तमाम चीज़ें दरअसल दीन के अंदर इजाफ़ा हैं जिनको बिदात कहा जाता है, और इन्हीं बिदात की वजह से हर साल ईद मिलादुन नबी और महफिल मिलाद के नाम पर एक से बढ़कर एक बिदात और खुराफात हमें देखने को मिलती है, जैसा कि आप कुछ सैंपल अब यहाँ देख सकते हैं। रेल चली है उम्मत की, अहले सुन्नत की। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी तरफ और पैगंबर की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीक पर हमने अपने बाप दादा को पाया है वही हमें काफी है। बरेलवी हजरात हैं, देवबंदी है, हदीस है, शिया सब जानते हैं कि 604 हिजरी तक दुनिया में मिलाद नबी के नाम पर कुछ नहीं होता था। कहीं ना कोई महफिल होती थी, ना कोई जन्म मनाता था, ना किसी को ये पता था। 604 हिजरी में मलिकुल मुजफ्फर शाह अरबल इराक का हुक्मरान था, उसने देखा कि उधर ईसाई फौजें बैठी हैं, मुकाबला शुरू था। क्रिसमस डे आया, उन्होंने दिसंबर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाया, ईद मिलाद उल मसीह। इसने कहा अपने नबी का मना रहे हैं, तुम भी मनाओ। इब्ने दहिया आदम को बुला लिया, हलवे पक गए, बकरे ज़बा हो गए, मुर्ग ज़बा, हजारों बकरा। अब लोगों ने खाया, नाचने वाले नाचे भी, उसमें भी खुद बादशाह भी नाचा, रक्स किया उसने। और बाद में इसको इब्ने दहिया को खिलत दिया, पैसे दिए, चल पड़ा। आगे से आगे बढ़ते जुलूस शुरू हो गए। तो हुक्मरान होते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने वाले, कि कुछ ऐसी रस्में करते रहो कि खुश रहें कि यार इनसे ज्यादा मुहिब्बे रसूल को असल दीन का नाम ना ले, हुदूदुल्लाह को खत्म करो, नाफिज ना होने दो। जिस नबी ने हमें चप्पल पहनने का तरीका बताया हो, जिस नबी ने हमें बालों में कंघी करने का तरीका बताया हो, जिस नबी ने हमें कपड़े पहनने का तरीका बताया हो, जिस नबी ने हमें सोने का तरीका बताया हो, अरे जिस नबी ने हमें बैतुल खला में जाने और आने का तरीका बताया हो, उसने अपने नाम पर खुशी मनाने का तरीका लोगों को नहीं बताया? क्या नबी हमें अपने पैदाइश के दिन पर खुशी मनाने का तरीका बताना भूल गए थे? नऊज़ुबिल्लाह। हर आने वाला साल पिछले साल को शर्मिंदा करता है, हर आने वाला साल खुराफात में इजाफा करता है। मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर डीजे बज रहा था, उसमें गाने चल रहे थे और उसके सामने डांस हो रहा था, और ये नबी के नाम पर हो रहा था। ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी के साथ इश्क है। कौन सी दुनिया में हम हैं? किस नबी का कलिमा पढ़ते हैं? क्या मुसलमानों के करने के काम है? नहीं मेरे भाई, हमारे दिल बिगड़ चुके हैं। जी, ईद मिलाद मनाना इस्लाम में इजाफा है। मसला है खुशी मनाना। ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है? ये कोई कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं, ईद मिलाद नबी बनाना, और हमें बनाने की जरूरत नहीं। और अब ज़रा इस बुज़ुर्ग को देखें कि इस उम्र के अंदर इसने अपनी अगली नस्लों की इस्लाह करनी थी, लेकिन इस उम्र के अंदर ये बंदा पीर साहब की चप्पल को चाट रहा है। पीर साहब अपनी चप्पल इनके मुंह पर लगाते हैं और इनको चटवा कर इनको शिफा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये काम करते हुए इन बेशर्मों को अपनी तज़लील तक महसूस नहीं होती। ये लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि दीन इस्लाम तो महज अंधी अकीदत का नाम नहीं है, बल्कि अक्ल शऊर और बसीरत के साथ समझ कर ईमान लाने का नाम है। कुरान और हदीस को छोड़कर ये लोग जहाँ भी जाएंगे इसी तरह से ज़लील व रुस्वा होंगे, कभी चप्पल सूंघ रहे होंगे। हालांकि ये चप्पल इनको सूंघाने के बजाय इन्हें लगानी चाहिए ताकि इनका सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक हो जाए और ये वायरस ख़त्म हो जाए। अभी आपको ये सुनवाते हैं कि क़यामत कब आने वाली है। अब यह जगह पीर साहब का दरबार है जहाँ पर इनके तोते और शेर का मज़ार भी मौजूद है, और इसके मुताबिक इन दोनों की कब्रें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा खुद ही सड़क के मज़ार के करीब जा रही हैं, और जब ये वहाँ पे पहुँच जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी। दुम से साफ करता था। तो ये है शेर की मज़ार, सरकार के पास हाजिरी देने ये शेर आता था, और ये शेर की मज़ार है। और हर सुबह फजर में मगरिब में तोता आयतल कुर्सी पढ़ा करता था, मालूम है।
तो वो देखो शेर की मज़ार और ये तोते की मज़ार, ये ज़रा 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 सड़क के आगे ईदगाह है कहते, जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो क़यामत के आसार है। अब ज़ाहिर है इनका दिमाग थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा का पूरा दिमाग अपनी जगह से हिल चुका है। इसीलिए कहते हैं कि मुशरिक का दिमाग जो है वो काम करना छोड़ देता है, क्योंकि इन्होंने बिल्ली, कुत्ता, शेर, तोता कुछ भी नहीं छोड़ा। इन्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है, बल्कि इन्हें इन मरे हुए जानवरों पे यकीन है कि ये जानवर इनके लिए कोई ना कोई मसला हल करके निकालेंगे। अब ज़रा ये देखें कि ये कोई हल्दी की रस्म नहीं चल रही और ना कोई मंदिर है ये बल्कि डीजे की तरह पीर साहब के सामने बैठ के कोई कवाली और हलाल रक्स चल रहा है बरकतें हासिल करने के लिए। तो अब आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि दीन इस्लाम हमें क्या कहता है और हम लोग इन लोगों के पीछे लग के क्या कर रहे हैं। तो किसी की सुन के या किसी की मान के उसके पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरी सुनो ना किसी और की सुनो। ख़ुद कुरान पढ़ो, अहादीस पढ़ो और उस पर अमल करो, ना कि सुनी सुनाई बात पे अमल करो। इवन कि कोई बात बंदा कहता भी है आपसे तो आप उसको बोलो कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर वो दिखा देता है तो मान लो, अगर वो अहादीस सही है या वो सही बात कर रहा है। अगर नहीं मानते आप या वो नहीं मानते तो आप जाओ खुद सर्च करो और ढूंढो और उसके मुताबिक चलो। ऐसे सुनी सुनाई बातों पे तो फिर यही सब कुछ होगा। बाकी अल्लाह हम सबको समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे शिरकिया कामों से बचाए। आमीन।